Hello, hi friends. Today we are going to discuss about SQL table. Okay, we'll discuss about what is SQL table and what are the contents are have in the SQL table. Chuddam. So the SQL table is nothing but it is a logical representation anamata. So SQL, what is the table? Table nothing but it is the combination of rows and columns. Okay. So in SQL Server database lo and tables are playing main role. Okay, so if you want to store any information, so anything, so you need to define the compulsory table. So for example oka table ani create cheyali anukondi, what are the main constraints what we need to define. So first of all manam any project cheddam anukunna, okay, if you want to develop any project, first you need to define what kind of information we are going to keep in our system. So whatever the information you want to going to store the system, so it should be completely it should be tabularized. For example నేను ఒక కస్టమర్ DB అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఏ కస్టమర్ DB. కస్టమర్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇట్ మే బి ఏ ఫ్లిప్కార్ట్ కానివ్వండి, it may be a Amazon. So what they will do, they have a customer information at any project. It contain information, so that information should be stored in a table form lo మనం డేటా అనేది స్టోర్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెల్ అనుకోండి, if you want to create one report create చేయాలి అంటే what you will do, you will create a first name column names create చేసి, and under the column you will provide the appropriate information, appropriate records, user information మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఎనీ డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ వి నీడ్, ఏమేం టేబుల్స్ మీకు కావాలి అనేది యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్. సో వై వీ నీడ్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఏంటి అంటే, ఓకే, సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఓన్ సింగిల్ టేబుల్లో వీ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అండ్ వీ కెన్ మెయింటైన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ఇట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ what we are trying to do is relational database management system lo emoutundi ante, so due to performance perspective, okay, for example nenu em chestunnamo ante performance perspective ante, for example ikkada see I have a customer table undi anukondi, this is a customer table, okay, customer table and also order table ani untundi, order table ఉంటుంది, okay, and also see payment table. So ila we have a three type of tables, we are assuming one is the customer table and one is the order table and one more is the payment table. So for example we are creating a small application like that. The application has to maintain the customer information, and also they have to maintain what the customer has purchased and what are the order they created and what are the payments, so how the payment done and what are the payments modes and something like that. Okay, so just assumption ante manamu. So now why we need create multiple tables in the కోసం మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే, just real time application development లో there are some like number of pages will be there. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫ్లిప్కార్ట్లో లాగిన్ అవుతున్నాం అనుకోండి, సో వాట్ వీ విల్ డూ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ విల్ మెయింటైన్ ఏ లాగిన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ వీ విల్ డూ, విల్ యూస్ ఏ లాగిన్ టేబుల్. ఓకే, లాగిన్ అనే ఒక టేబుల్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే టు మెయింటైన్ ద లాగర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో లాగిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏముంటుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐడి ఉంటుంది, ఐడెంటిటీ ఉంటుంది, సో యూజర్ ఐడి అంటాం దీన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి యూజర్ ఐడి and it can be integer and it has a primary key, and another column em untundi, for example ikkada see user id untundi, this is the username, what is the username, and here varchar of something 50 character and not null, and also username and also password. Is also varchar and it is also has something 15 characters or something like that and not null.
సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, యూజర్కి అనగానే దెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఏ వన్ టేబుల్. వై? బికాస్ ఇఫ్ యూ స్టోర్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వన్ టేబుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసామనుకోండి, డ్యూరింగ్ ద రిట్రైవల్ అంటే మనం రిట్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ రిట్రైవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ వీ నీడ్ ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనుకోండి. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రిట్రైవ్ కంప్లీట్ టేబుల్ మొత్తం ఆల్ టేబుల్స్ రిట్రైవ్ చేసామనుకోండి, ఒక బిగ్ టేబుల్ రిట్రైవ్ చేసాము, ఇట్ మేక్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ అనమాట. సో టు అవాయిడ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ what they are trying to do is they are trying to create a granular tables అనమాట. ఇండివిజువల్ స్మాల్ టేబుల్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ లాగిన్ అనగానే ఓన్లీ లాగిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్. సో ఓన్లీ వీ రిట్రైవింగ్ లాగిన్ టేబుల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ నాకు పేమెంట్ అనుకోండి, పేమెంట్ అనగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ పేమెంట్ ఐడి ఇంటీజర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ సి. సో ఈ విధంగా we have to create our own tables, n number of tables. ఒక ప్రాజెక్ట్ అనగానే there may be 100 of tables ఉంటాయి. Why? Because hundreds of information ఉంటుంది. Each and every point of information should be maintained. So on that time, so we'll be creating a multiple table. So ఒక యూనిక్ నేమ్ ఇచ్చుకొని మల్టిపుల్ టేబుల్స్ అండ్ విల్ మెయింటైన్ మల్టిపుల్ కాలమ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేమెంట్ ఐడి అని ఉంటుంది, పేమెంట్ ఐడి ఉంటుంది. సో పేమెంట్ ఐడి అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పేమెంట్? ఓకే, పేమెంట్ టైప్ అంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేమెంట్ టైప్ అనగానే పేమెంట్ టైప్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేశాను, టైప్ అనే ఫీల్డ్. ఇది ఏముంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఏ వేర్ క్యార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ క్యార్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఇంటీజర్, యూ కెన్ సే ఆర్ క్యారెక్టర్ క్యార్ ఆఫ్ 10 అని ఇచ్చాను. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నల్. పేమెంట్ టైప్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇట్ మే బి ఏ డెబిట్ ఆర్ ఇట్ మే బి క్రెడిట్ ఆర్ ఇట్ మే బి నెట్ పేమెంట్ ఆర్ ఎక్సెట్రా. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ పేమెంట్ని విల్ బి క్రియేటింగ్ వన్ కోడ్ బేసిస్కి మనం చేస్తాం. ఓకే, అండ్ అదేవిధంగా పేమెంట్ అనగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ నీడ్ ఎ కార్డ్ నెంబర్. సో వేర్ కేర్ ఆఫ్ something 10 numbers and not null, and card number తో పాటు and on which customer information. So this is customer ID. So customer ID integer. So for example ఏంది అంటే customer ID ఉంటుంది and order ID integer. Like this is the referential integrity. So customer ID ఏంది అంటే it reference to what reference? Primary key, foreign key reference వచ్చేసి కస్టమర్ టేబుల్కి రిఫరెన్స్ ఇస్తాం. సో కస్టమర్ టేబుల్ ఐడికి దీనికి మ్యాప్ ఇచ్చామనుకోండి, సేమ్ కస్టమర్ షుడ్ బి దేర్. అండ్ ఆర్డర్ ఇంటీజర్ ఆర్డర్ ఐడి అనుకోండి, ఆర్డర్ ఐడికి అగైన్ రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ టేబుల్లో ఉన్న ఆర్డర్ అనే టేబుల్లో ఉన్న ఆర్డర్ ఐడికి మ్యాప్ చేస్తాం. ఈ కస్టమర్ అనే టేబుల్లో ఉన్న సిఐడి కస్టమర్ ఐడికి మనం మ్యాప్ చేస్తాం. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్రియేట్ రిఫరెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆర్డర్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈజ్ ఆర్డర్? సో హియర్ ఆర్డర్ ఐడి ఇంటీజర్, దిస్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ కీ అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఆర్డర్ ఐడి తర్వాత ఏముంటుంది? సో ఏం ఆర్డర్ చేశారు? సో ఆర్డర్ అనగానే వాట్ ఐటమ్, ఓకే, వాట్ ఐటమ్ ఐటమ్ పర్చేస్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్ట్ ఐడి. సో అప్పుడు ఏం కావాలంటే దెన్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ కూడా మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. ప్రొడక్ట్ టేబుల్ అని క్రియేట్ చేసి దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రొడక్ట్ టేబుల్. ఇక్కడ కూడా మనం ప్రొడక్ట్ ఐడి ఇంటీజర్ అండ్ ప్రైమరీ కీ అండ్ ప్రొడక్ట్ నేమ్. సో పీ నేమ్ వేర్ కేర్ ఆఫ్ సంథింగ్ 15, product price, okay, where care of product some decimal and the price ఉంటుంది. For example it may be 10 or 2, okay. As usual గా మనకి ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఐడి ఇచ్చాం. ప్రొడక్ట్ ఐడి అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ ఇంటీజర్, ఓకే. ప్రొడక్ట్ ఐడి అనేది ఇంటీజర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద రెఫరెన్స్ కీ. దేనికి రిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ? మనము రెఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ డాట్
పిఐడి, ప్రొడక్ట్ ఐడి. ఓకే, ఈ ఐడికి లింక్ అవుతుంది, దీన్ని కూడా మనం పిఐడి అని ఉంటుంది. సో ఇలా. సో ఇందులో ఏంది ఆర్డర్లో అన్నాడు ఫర్ క్వాంటిటీ యూనిట్, క్వాంటిటీ ఎన్ని ఐటమ్స్ పర్చేజ్ చేశాడు మనోడు. సో క్వాంటిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటీజర్. ఓకే, అండ్ ఎనీ డిస్కౌంట్స్. ఓకే, ఎన్ని డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెసిమల్. సో లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్డర్ అయిపోయింది. దెన్ ఇక్కడ కస్టమర్ అనగానే ఏమంటుంది, వీడి కస్టమర్ ఐడి, అండ్ ఇక్కడ కూడా ఆర్డర్ ఐడి, ప్రోడక్ట్ ఐడి, క్వాంటిటీ ఐడి, అండ్ హూ పర్చేస్డ్. సో కస్టమర్ ఐడి, ఇక్కడ కూడా కస్టమర్ ఐడి ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ రిఫరెన్స్ టు కస్టమర్ టేబుల్లో ఉన్న డాట్ కస్ట్ ఐడి. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ మనం కస్టమర్ ఐడి అని తీసుకొని దెన్ ఇంటీజర్ అంటున్నాం, ప్రైమరీ కీ అని ఇస్తున్నాం, అండ్ ఇక్కడ కస్టమర్ నేమ్ varchar, and you can give some size of it, for example 20 ఇస్తున్నాను. customer name and customer DOB, date of birth, date, time, and like address, something varchar of something 200. So ikkada what we are trying to do, this see there is ఇక్కడ చూసారనుకోండి వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ. సో వన్ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నాం, కస్టమర్ డేటాబేస్ అనే ప్రాజెక్ట్లో దేర్ విల్ బి ఏ కస్టమర్ ఉన్నాడు, అండ్ కస్టమర్ హ్యాస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏమేమి కాలమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో, కస్టమర్ ఐడి ఉంటుంది, కస్టమర్ నేమ్ ఉంటుంది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుంది, ఇట్ మే బి ఎనీ. సో యూ కెన్ కీప్ ఎనీథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. అండ్ కస్టమర్ వాట్ హీ ఈస్ ట్రయింగ్ టు డూ, హీ ఈస్ క్రియేటింగ్ సమ్ ఆర్డర్స్. ఏం ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు, దెర్ ఈస్ ఏ ఆర్డర్, హీ క్రియేటెడ్ వన్ ఆర్డర్, అండ్ ఆర్డర్లో ఏంటంటే ఈజ్ ట్రయింగ్ టు పర్చేస్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్. ప్రోడక్ట్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాడు అంటే దెన్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి అనదర్ టేబుల్, ప్రొడక్ట్ ఐడి, ఏం ప్రొడక్ట్ ఐడి. సో అండ్ హియర్ ఆల్సో ప్రొడక్ట్ నేమ్, ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ అనేది ఇట్ ఈస్ సమ్ అనదర్ టేబుల్, డిపెండెన్సీ టేబుల్. సో ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ అనేది పర్చేజ్ చేస్తున్నాడు, క్వాంటిటీ హౌ మెనీ ప్రొడక్ట్ హీ ఈస్ పర్చేజింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ ఎ మొబైల్ హీ పర్చేజింగ్ 2 క్వాంటిటీ, 2 మొబైల్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నారు అనుకో. సో యూ కెన్ క్రియేట్ లైక్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్కౌంట్ టైప్ అండ్ దిస్. ఓకే, అండ్ పేమెంట్ అనేది ఉంది. సో హౌ ఈస్ ట్రయింగ్ టు పేమెంట్ అనగానే దెర్ ఈస్ ఎ పేమెంట్ టేబుల్ అనగానే పేమెంట్ ఐడి అండ్ అజంలో పేమెంట్ టైప్, క్యారెక్టర్, ఇంటీజర్, లైక్ దిస్. సో ఇట్ మే బీ, సో నార్మల్ మన అప్లికేషన్లో చూసారనుకోండి దెర్ మే బీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్ దే క్రియేట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్. సో but the creation and everything will be same, but dependency and hierarchy and data integrity maintain cheyadam is the one challenging task. So for example I am trying to open SQL server now. See, open. For example I creating one database create chestunna. So simple create here database, కస్టమర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అన్న. ఓకే, కస్టమర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనగానే సి ఐ కెన్ సే కస్టమర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ CMS _ DB అని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద DB ఐ క్రియేటెడ్. CMS DB అనుకోండి, కస్టమర్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అన్న. సో నౌ వీ ఆల్రెడీ అవేర్ ఆఫ్ హౌ టు క్రియేట్ డేటాబేస్, హౌ టు మోడిఫై డేటాబేస్, హౌ టు టేక్ అప్ డేటాబేస్, ఆల్ థింగ్స్ వీ ఆల్రెడీ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. Okay, now actually what I am trying to do, use CMS _ DB also we already aware of it. So this is also it is in use. Now first of today what we are going to discuss is how to create a table. Create table ela create cheyali. So simple create cheyadaniki simple syntax endante just simple create table anesi and simple create a table is the keyword which is used to create a table. Simple oka table create chestam. So create cheyali anappudu first of all you have to decide what kind of table you want. So for example in customer table anedi create cheyali anukondi. So I need to maintain customer information. So on that case what simple my table name is okay customer. కస్టమర్ అనేవారు. సో కస్టమర్ అనేది ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఇక్కడ అండ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ parenthesis సెంటర్.
open and close parenthesis. So ఇక్కడ మనం create a table and you are trying to give any name, customer, or it may be employee, it may be product, it may be anything. Okay, this is the syntax. So నువ్వు ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద స్కీమా అనేది, ఏ విధంగా రాయాలి అనేది నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సో క్రియేట్ టేబుల్ అన్నాం అండ్ దిస్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్, అండ్ టేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఎనీథింగ్ ఈజ్ టేబుల్. అండ్ ఓపెన్ parenthesis అండ్ క్లోజ్ parenthesis అనేది పెట్టాం, బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి అండర్ దిస్ బ్రాకెట్ అండ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఓపెన్ క్రియేటింగ్ ద కాలమ్స్. ఏమేమి కాలమ్స్ కావాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ ఐడి అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కస్టమర్ ఐడి అంటే ఏంది, సిఐడి అంటాం. కస్టమర్ ఐడి అని ఒక నేమ్ తీసుకున్నాం అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఐడెంటిటీ. అంటే ఇది ఆల్రెడీ ఎవరున్నారు, ఐడెంటిటీ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ వాల్యూ ఏమి ఉండాలి, సీడింగ్ వాల్యూ ఎలా ఉండాలి, అండ్ ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వన్. Identity is nothing but it is a one constraint, so we can assign without giving the values, automatically the value can be incremented, okay, based on the record name. Okay, so identity అని ఇస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఐడెంటిటీ అని ఇచ్చి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైమరీ కీ అనుకోండి. సో ప్రైమరీ కీ అనేది ఒక కన్స్టెంట్స్ మనం ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాం, రైట్, ప్రైమరీ కీ అని. సో వన్ కాలమ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఒకటి ఏంటంటే కస్టమర్ ఐడి అండ్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఒక ఇంటీజర్. సో ఇంటీజర్ అంటే ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఇట్ టేక్స్ నెంబర్స్. కస్టమర్ ఐడి అనేది ఓన్లీ నెంబర్లే తీసుకుంటుంది. ఓకే, దాని టైప్ అనమాట. ఐడెంటిటీ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక కన్స్ట్రెంట్. డిఫాల్ట్గా మనము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అసైనింగ్ వాల్యూ ఇవ్వకుండా మనం ఆల్రెడీ ఐడెంటిటీ అనే దానికి ఒక మనమే ఆటోమేటిక్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైమరీ కీ అని మెన్షన్. ప్రైమరీ కీ మీన్స్ ఏంటి అంటే ప్రైమరీ కీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కన్స్ట్రెంట్, ఇట్ విల్ నాట్ అలో ద డూప్లికేట్ వాల్యూస్. ఓకే, వన్ టేబుల్కి వన్ ప్రైమరీ కీనే ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ దెన్ వన్ ప్రైమరీ కీ కావాలి అంటే కంపోజిట్ కీ అంటాం, అంటే రెండింటిని కలిపి ఒక ప్రైమరీ కీ క్రియేట్ చేస్తాం. నౌ అండ్ ఐ క్రియేటెడ్ కస్టమర్ నేమ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ద సి నేమ్. సి నేమ్ అంటే ఏంటి, కస్టమర్ నేమ్. కస్టమర్ నేమ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టెక్స్ట్ అనుకోండి. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, దెర్ విల్ బి వేర్ క్యార్ అనేది ఒక డేటా టైప్ ఉంటుంది. సో హియర్ వేర్ క్యార్ అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఏ నథింగ్ బట్ టెక్స్ట్ టైప్ అనమాట. క్యార్ అని వాడుకోవచ్చు, వేర్ క్యార్ అనవచ్చు, ఎన్ వేర్ క్యార్ అనవచ్చు. ఓకే, దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. వేర్ క్యారెక్టర్ అనుకోండి, ఇట్ హ్యాస్ ఎ లిమిటెడ్ డేటా. సో 256 క్యారెక్టర్స్ వరకు ఇవి అలౌ చేస్తుంది. సో అంతకంటే ఎక్కువ అలౌ చేయాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ దట్ మీన్స్ వీ కెన్ యూస్ వేర్ క్యార్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఇంకా సైజ్ ఎక్కువ అవ్వాలి అంటే ఎన్ వేర్ క్యార్ అని అంటాం. సో ఎన్ వేర్ క్యార్ అని యూజ్ చేస్తాం. సో నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ వేర్ క్యార్ అండ్ వీ ఆల్రెడీ అవేర్ ఆఫ్ నాట్ నల్ అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుడ్ నాట్ అలో వాల్యూ, నాట్ నల్ అలౌ చేయాలి అంటే నల్ అనేది అలౌ చేయొద్దు. కంపల్సరీ సి కాలమ్ నేమ్ అనేది ఇట్ షుడ్ హ్యాస్ సమ్ వాల్యూ అనుకోండి. సో ఇలా కస్టమర్ నేమ్ అని ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం, రైట్. కస్టమర్ నేమ్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత అండ్ కస్టమర్ సంబంధించిన ఏజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలి. సో డిఓబి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఎ డేట్ టైమ్. సో వీ హ్యావ్ ఎ డేట్ టైమ్ అనే ఒక డేట్ టైమ్ అనేది ఒక డేటా టైప్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ డేటా టైప్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ నల్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాం. కంపల్సరీ దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్. అండ్ ఆల్సో ఏజ్ అనేది ఉంటుంది. ఏజ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్. సో ఏజ్ అనేది ఇట్ మే రిక్వైర్ అండ్ మే నాట్ రిక్వైర్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో అడ్రస్ అనే ఒక ఫీల్డ్ తీసుకున్నాను. ఓకే, అడ్రస్ అనే ఫీల్డ్ తీసుకొని ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ వేర్ క్యార్ ఆఫ్ సంథింగ్ 200 క్యారెక్టర్స్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఇట్ మే బి నల్ ఆర్ నాట్ నల్. సో ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఇంట్ అనేది ఒక ఇట్ హ్యాస్ ఇన్ బ్లూ కలర్. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ సిస్టమ్ ఐడెంటిఫుల్ కీ వాల్యూ అనమాట. ఇక్కడ మనకు అడ్రస్ అనేది కూడా అలా ఉంటుంది బికాస్ దిస్ ఈస్ ఎ కీవర్డ్ సమ్వేర్ యూస్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. సో టు అవాయిడ్ ద కన్ఫ్యూషన్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ కీప్ దిస్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్. ఇందులో బ్రాకెట్లో పెట్టారనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ నార్మల్ వేరియబుల్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అవర్ చాయిస్ అండ్ అడ్రస్ అని డైరెక్ట్ ఉంచినా ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీథింగ్. సో ఇక్కడ నేను ఇలా క్రియేట్ చేసి జస్ట్ క్రియేట్ టేబుల్ అన్నాం అనుకోండి, వాట్ ఇట్ విల్ డూ, సి ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ టేబుల్. ఓకే, కమాండ్స్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే దీన్ని ఇలాగే ఉంచి అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మళ్ళీ క్రియేట్ చేశాను. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇక్కడ మనకు డిస్క్రిప్టివ్, సో ఎక్స్ప్లెనేటివ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో సేమ్ కమాండ్ నేను అగైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అంటే దెర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అన్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్డ్ కస్టమర్ ఇన్ డేటాబేస్. సో కస్టమర్ అనే నేమ్ తోటి ఆల్రెడీ డేటాబేస్ ఉంది అంటుంది. సో హియర్ యూ కెన్ గో అండ్ సిఎంఎస్ డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి టేబుల్లోకి వెళ్ళి అండ్ యూ కెన్ జస్ట్ రిఫ్రెష్ అని కొట్టగానే
you can see this is the table. Okay, one table got created. See, here we created. So this is the one creation of table. ఒక table create చేయాలి అంటే you have, this is the option, create a table, and you can assign something, some fields assign చేస్తాం. You can create any number of tables by following this condition. Rules, you can create any number of tables. మీరు ఎన్ని టేబుల్స్ కావాలంటే అన్ని టేబుల్స్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఇక్కడ నేనేమంటున్నా నెక్స్ట్ అనేది వచ్చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ని ఐ వాంట్ టు సీ వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దేర్. సో ఇక్కడ మన SP_help అని ఉంటుంది. SP_help అని కొట్టేసి కస్టమర్ అంటారు. SP_help అని కొట్టగానే see, when you run this, when you execute, so it will give the complete schema మనకు కనిపిస్తుంది. See what you can determine by seeing this. So if you want to see the data, on that case simply SP_help_customer మనం క్లిక్ చేయగానే what it will do, it will give the complete information of the table. See here, customer information, customer name and owner and date, when it is created, it was created. And here see column names, customer ID, customer name, date of birth, age, address, and along with it has, see, you can move like this. Okay, it is integer type, and also it will give you primary key information and what are the key names, and everything will be, you can see in here. Okay, and also if you want to see the only column information చూసుకోవాలి అంటే there will be, we have a command called select అనే command ఉంటుంది. See, select star from customer. So I am trying to execute this line. What it will do, it will see customer ID, customer name, customer date of birth, age and address. ఈ కాలమ్స్ చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే, here if you want star అని పెట్టాం కాబట్టి all the fields it will showing. నాకు I need only 2 fields కావాలి అనుకోండి, you can specifically specify customer ID and I need customer name. See, like this you can provide and you can run this query, so it will run. See, only 2 columns information. So I will simply what I will do, this is the we are going to insert చేద్దాం మనం. So how to insert చేయాలి అంటే, for example, if you want to run the, for example, you can write the query like this. Otherwise in the table we have a option, go to table and here right click on it, and here so script as a table అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ select to అని ఉంటుంది. select to new query editor అని కొట్టగానే, so automatically it will create a query for you. Okay, it will create query for you. See, this is go select CID, CNAME, date of birth, age, address. నేను క్లిక్ చేయగానే what it will do, it will give you complete table information. Okay, for example, I want to insert the information, insert చేయాలి అంటే, and you have a script here, right, directly insert అని కొట్టేసి నేను new అన్నాను. So it will create query for you. Use go అని చెప్పేసి and insert, so schema name and customer and CNAME, date of birth, address. See, ఇక్కడ సింప్లీగా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే, you can assign the values. For example, ఇక్కడ customer ID is already ID is the identity value, so no need to provide the value. మనం ID అనేది ఐడెంటిటీ పెట్టాం కాబట్టి it is we are not bothered about it ID value, it will be automatically it will given. So for example, నేను ఇక్కడ first of all ఏం చేస్తున్నానంటే, I am trying to give a name. For example, see, I am giving the name here and date of birth. So date of birth అనేది actually what we have to do, it is compulsory, we should give a MMDDYY format. For example, 10 so for example 1986 అని ఇచ్చాను. So you need to provide what is MMDDYY. Okay, so and age will be, I can say, it may be null or it may be, for example, 34 I mentioning, and address is equal something, you can mention like this, anything here. For example, simply house number blah blah blah, something blah blah blah, and here Hyderabad, I can say it's Hyderabad, anything fine. See, okay, if you run this command,
So automatically one row got inserted, ఒక row insert అయింది. So go in this query and run it. See, you can see the information here, Lakshmikant so and so అని information వచ్చింది. Okay, and date also came like this. So ఇక్కడ నేను date ఏం చేస్తున్నానంటే, instead of this, for example, what I am trying to do here, something, let's say so here name, his name is, for example, నేను ఇక్కడ what I am trying to do 31st ఇస్తున్నా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ అడ్రస్ ఇచ్చేసాను. వెన్ ఐ రన్ దిస్, see you can see the error, కన్వర్షన్ ఎర్రర్ వస్తుంది. కన్వర్షన్ ఎందుకు ఉంటుందంటే కంప్యూటర్ డేటాబేస్ కంపల్సరీ ఇట్ విల్ టేక్ MMDD YY ఫార్మాట్లో తీసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఐ విల్ గివ్ యూ 10, provide 31, then you can run this again. See, the record got inserted. ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు రికార్డ్ రన్ చేయగానే see 2 records got inserted. Okay, and again if you want another name, for example like Anil Kumar C96 something 25 like this, something blah blah blah, come on, anything is fine. Okay, so we will discuss insert command later. Now actually we are trying to inserting something. So now actually we are discussing about our topic is creating the tables. Okay, so concentrating on the tables, right? When you run this, see we have 3 records. Okay, 3 records మనకి ఇక్కడికి వచ్చాయి. సో వీడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కాకుండా ఓన్లీ ఐ నీడ్ కస్టమర్ నేమ్ అండ్ కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ నేమ్ కావాలి అనుకోండి, దెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఓన్లీ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాన్ బి రిట్రైవ్డ్. సో జనరల్గా మనం ఎప్పుడైనా ఏం రాయాలి అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని రాయకూడదు. ఓకే, వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రాబ్లమ్. పర్ఫార్మెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఓన్లీ వీ నీడ్ ఏ కంప్లీట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. On that case, only whatever the information you required, mention only those fields. So data retrieval ఏమవుతుందంటే డేటా లోడ్ తగ్గుతుంది అనమాట. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి నేమ్, కస్టమర్ నేమ్ అనగానే ఓకే కస్టమర్ నేమ్ like this. Okay, so how to create table మనకు అర్థమైందిగా, creating table. So I want to create another table. How? So instead of creating, already I have a table schema, నాకు table already I have a table, I want to another table along with the 2 or 3 column information I want required. So copy of the table కావాలి అనుకోండి. On that case మనం ఏం చేస్తాము అంటే సింపుల్ గా here you can type right select we need customer ID and customer name. Customer ID, customer name, what are the columns we need, you have to define that columns, and into, so into అని పెట్టేసి and you can create another table name. So for example I customer 2 అనే టేబుల్ కావాలనుకోండి, customer 2 అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఫ్రమ్ వేర్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఇట్, ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ ద ఫ్రమ్ అనే ఆప్షన్ పెట్టేసి యూ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ అనే టేబుల్ నుంచి యూ వాంట్ టు రిట్రైవ్. సో ఇట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ కాపీ ద records, whatever the records, మనకి ఏ రికార్డ్స్ కావాలంటే ఆ రికార్డ్స్ని it will copy from here to here. So if you run this command, see I create and run this command, it is got 3 rows inserted. సో ఇక్కడ కస్టమర్ 2 నేను రన్ చేసాం అనుకోండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ 2 అంటున్నాను. ఓకే, కస్టమర్ 2 రన్ చేయగానే see కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ నేమ్ అండ్ ఆల్సో కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో ఇట్ విల్ కేమ్. ఓకేనా, కస్టమర్ నెంబర్, కస్టమర్ నేమ్ అండ్ కస్టమర్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా మనకి ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి. సో హియర్ see without creating sp_help customer 2 అని ఇచ్చాను, కస్టమర్ 2 అని ఇచ్చామనుకోండి. see when you click it, see we have everything will be get copied and also along with the data records కూడా మనకి ఇందులోకి వచ్చి సేవ్ అయిపోయినాయి, రైట్? records and also schema structure everything is copied. So you can create you can copy the information from table to table. For example only, and if you want to copy customer 3 అనేది కాపీ చేయాలి అనుకోండి, and you can also put a condition from where అనే కండిషన్ ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ నీడ్ సెలెక్ట్ కస్టమర్ నెంబర్, కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ నేమ్. సో కస్టమర్ టేబుల్ నెంబర్ 3 అనుకున్నది కస్టమర్లో నుంచి. సో ఇక్కడ వేర్ అనే కండిషన్లో వచ్చేసి వాట్ ద కండిషన్ ఈస్ కస్టమర్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఓన్లీ 100 ఉన్న రికార్డ్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎనీ కేటగిరీ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేస్డ్ ఆన్ ద లొకేషన్
or based on some any specific condition you can provide it, and while executing this it will create another table and see one row only inserted. So ikkada meer customer 3 అని click చేశారనుకోండి, see the table along with the specific data conditional data required తీసుకోవచ్చు if you provide where condition పెడితే. If you not provided where condition means it will take all the relevant data based on there are no condition లేదు కాబట్టి it won't filter the data. Okay, so this is the called copy table. And another one is if you want, for example, I created a table called customer 3 and a table మీరు create చేశారు. So if you want to remove the table, remove చేయాలి అంటే there is a called truncate an option ఉంటుంది. Okay, truncate table. Truncate table అంటే ఏంటి అంటే it will not remove the table, only it will remove only the records. For example, I want to remove, there is a table I created and already it has some data, so I don't want any data, records ఏమి ఉండదు, only I need one schema మాత్రమే ఉండాలి అనుకోండి. Then you go for truncate అని పెట్టేసి customer 3 is, for example, it has one record. Truncate table అంటే ఏమవుతుంది, it will not remove the data, remove చేయదు, only it will remove the under records and remove చేస్తుంది, but schema will be there. So if you want to remove the complete table చేయాలి అంటే there will be already we are aware of drop table, మనం ఎలా database remove చేసామో అదే విధంగా drop table, and you can go here customer 3 and if you run this again, so complete data remove అవుతుంది. See, if you click select start from అనగానే you will get another customer 3. So I removed customer 3. So if you run this customer 3, see, we will get an error because invalid object. So a table మనకు already delete అయిపోయిందని చూపిస్తుంది. Okay, so this is the creation of one table, and you can see the schemas, and also you can see the drop and truncate option. Okay, and see is there any tables are there as of now? Yes, customer 2 table manakundi. And as well as if you want to create database ante there is the option new table and create chesi, this is the design mode also we can create, right? Design mode table locally new anukotagane design anagane, and it will design mode also it will come on UI basis. So ikkada kuda mana I can create customer number and click chestam, and here also we can take data type. Okay, for example, these are all the data type anamata, big int character. Okay, if you want integer on money, okay, anything. So allow null తీసేస్తున్నాం. And if you need identity column means here in the bottom and column property లోకి వెళ్తే there will be identity column will be there. So here you can make it a s అనగానే, and you can make it default value and we can make it seed value. And here also see you can create customer name, and this is varchar, you can varchar or varchar something, anything fine, or you can select varchar type. See, varchar or varchar maximum 50 character. So for example, date of birth anukondi, here also you can select date of birth, date and time stamp. See, okay, many number of things are there, date and date time. Date means it allows only date, and time means you can also specify the time also. So and create, right click chesi save anagane it will save the table. So you can save the table customer table అని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. So when you create it, see refresh అనగానే you have a refresh option. So for example, if you want to remove this table name, click చేయాలంటే ఇక్కడ right click చేయండి, there will be a rename option will be there. You can change the customer table sample I created, ఇలా sample అని చేయొచ్చు. And if you want to remove also, there is option called delete option ఉంటుంది. You can delete means it will delete the database, it will delete the table. See, you can click here table here, so it will delete it, right? Okay, and okay, we'll discuss few topics on the next class. Have a nice day, guys.